اور آئی سلوٹ یو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے کیا کمال کیا، پاکستان کا بھی دفاع کیا، اسلامی ملکوں کا بھی دفاع کیا، اور پوری دنیا میں چودھری نے دس دیتا کہ اے پاکستان کا ڈیڑا، پوری دنیا میں چودھری آ کے کہہ رہا ہے میرا چند میرا مکھن میری ملائی، میری ایران کو جان چھڑائی کہ صلح کرا کے میں نے روٹی کھوائی۔ ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز آمین حضرات، جنوبی پنجاب کے میرے چند میرے مکھن میری ملائی مسلمان بھائیوں، آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام میں انج کہہ لوا یوتھ فورس دے چنہ نے اپنے اکابرین، اپنے بڑے، اپنے بزرگ، اپنے اسلاف کے لیے یہ سٹیج سجایا، یہ ایڈورٹائزنگ کی، حافظ سلمان اعظم صاحب کی دعوت پہ، عبدالغفور مدنی صاحب کی دعوت پہ، حافظ مقصود صاحب کی دعوت پہ، شعیب صاحب کی دعوت پہ، مزمل اقبال صاحب کی محنت پہ، حافظ نعمت اللہ صاحب کی محنت پہ، اور پورے پاکستان سے جو قائدین ذمہ دار، میں کروں گا، میں ان سب سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا انتظام کیا اپنے بڑوں کو سٹیج پہ بلا کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، یوتھ فورس کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ جوانوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے بڑوں کو، بوڑھوں کو، اسلاف کو، جو ان کے سٹیج سے گزر کے اب مرکز میں پہنچ چکے ہیں، یہ پنجابی جو اینج میں کہہ دینا ہے کہ ایک پنجاب اسمبلی ہے تو او سینٹ ہے 106 راوی روڈ، تو جڑے عوانے بالا چ بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کام دریاں وچھاؤنا نہیں ہوندا۔ تو لہذا یہ جتنے میرے چند مکھن نوٹ کریں کہ آپ یوتھ فورس کے چند جو ہیں، آپ کی جوانی اسلام کے لیے میں سلوٹ کرتا ہوں پورے والا کی انتظامیہ کو، اور ہمارے عزت مآب ایس ڈی پی او صاحب جناب ڈی ایس پی عمران صاحب، ان کے چند مکھن جناب فرید الدین صاحب، یہ چھوٹا سا چند آیا ہے، میں اس پتر نو دعا دینا ہے کہ جا تیری ساس ساری عمر تینوں چھوٹا گوشت کھوائے۔ ہجے میرے چند دی ساس آئی ہی دعا تینوں پہلے لب گئی۔ اور عمران صاحب سے میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے سارا جلسہ بیٹھ کے سنا، اور ایس ایچ او صاحبان اور سیکورٹی ادارے جنہوں نے بڑی محبت سے آج اس اجتماع کو بڑی سیکورٹی کے ساتھ منعقد کرایا۔ میں عمران صاحب کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈی ایس پی تو ایس پی بنائے، ایس پی تو ایس پی بعد ایس ایس پی بنائے، ایس ایس پی تو بعد ڈی آئی جی بنائے، ڈی آئی جی تو بعد ایڈیشنل آئی جی بنائے، پھر ایڈیشنل آئی جی تو بعد ناجی میڈم نال تاڈی لین سیدھی کرا کے تا یا آئی جی بنائے۔ میڈم جدے تے خوش ہونے آئی جی رہنا، کیونکہ میڈم اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ تو جتنے دوست احباب، آپ یہ یاد رکھنا کہ میں آج بورے والا میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ حافظ سلمان اعظم صاحب نے جو روح پھونکی ہے یوتھ فورس میں آ کے، یوتھ فورس کے جوانوں کو اکٹھا کیا، علماء کرام کو اکٹھا کیا، نوجوان خطبہ کو اکٹھا کیا، میرے بھائی عمار سعیدی صاحب، میرے بھائی انعام الحق فاروقی صاحب، اور جتنے جناب یہ سٹیج پہ جناب ذمہ دار بیٹھے ہیں، میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی یہ بات نہ سوچنا کہ جناب ہمارے بڑوں نے جس موقع پہ ہمارے ساتھ یہ نابجی تعاون نہیں کیا،
बड़े सिर्फ आपके तावन पे आके बैठते होते हैं। तावन हमने उनके साथ करना है, क्योंकि वो तावन करके स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब सारे सोर्सेज इस्तेमाल करके हमने अपने बड़ों को हर शहर में स्टेज देना है, और इंशाल्लाह ऐलान करते हैं यूथ फोरस के स्टेज पे कि ये एक जलसा नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर तहसील में, हर यूसी में इसी तरह बेदार मजमा मिलेगा। और लिख ले, जितने पाकिस्तान के खिलाफ जनाब जी दुनिया में शोर उठेंगे, कुरान के खिलाफ, खत्म नबूवत के खिलाफ, हदीस रसूल के खिलाफ, ना जी मुआशरे में कोई बुराई चले, यूथ फोरस के जवान ना जी छोटे ला देंगे, मोछे पा देंगे, फट्टी पोई देंगे, मंजी ठोक देंगे। ये मेरी गल का ना जी ऐलान है, पूरे पाकिस्तान को पैगाम है। हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यूथ फोरस को जलसों की इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो आपके बाजू हैं, बुराई को रोकने वाले हैं, ना जी छाई को फैलाने वाले हैं। बुराई को रोकना रियासत का काम है, ये फैला के काम करने वाले हैं। कभी सैलाब में, कभी सड़कों पे, कभी गर्मी में पानी तकसीम करने वाले, कभी सर्दी में जलजला जलगाम में कंबल तकसीम करने वाले। ये तो रियासत के बाजू हैं, सूबों के बाजू हैं, जिलों के बाजू हैं, डीसीओ के बाजू हैं, डीपीओ के बाजू हैं, एसीओ के बाजू हैं, ये तहसीलदारों के बाजू हैं। जो काम रियासत ने करना है ये यूथ फोरस करती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, दीनी तंजीमों के साथ बिल्कुल आपको शीरो शिकर हो जाना चाहिए। दीनी तंजीमों के साथ आपको आसानियां कभी तकसीम करनी चाहिए। क्यों? ये रियासत का काम करती है। पैसे लोगों की जेब से कट के रियासत को लोगों पे खर्च कर दी है। सब तो खत्म, किसी के हाथ करके पैसा मांग के किसी से लाना है। यूथ फोरस ने करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके आज तक पाकिस्तान की आवाम पे लगाया, गरीबों पे लगाया, जरूरतमंदों पे लगाया। मैं कहना है माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां दे कोल माल नहीं होंगे। इत्थे उत्थे तो ही जहानी सखी कभी कंगाल नहीं होते। नासिर मदनी उन मुआमिनीन को जो यूथ फोरस के साथ तामन करते हैं, आई सलूट यू कहता हूँ, आई लाइक यू कहता हूँ, आपको मैं लाइक करता हूँ, आई मिस यू ऑल लाइफ। आपको हम याद रखेंगे कि दुखी इंसानियत के लिए यूथ फोरस के साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलते हैं। आज मैं अपने मजमे से हाथ खड़े कराना चाहता हूँ, बोले ये मजहबी तंजीमों के साथ हुकूमत को खड़ा होना चाहिए। या अल्लाह हाथ ना चुके उन्होंने फजर तो पहले चुक, स्टेज तो भी चुको भी। माशाअल्लाह, वाह जी वाह, ठंड पाती है कसम। अल्लाह जिन्ने आए ने सब का खात्मा बिल खैर फरमा। जितने ये मेरे चंद मक्खन आए हैं, मैं मकाना जी कोई गैर जरूरी मुतालबा तो किया ही, हुकूमत ना साड़ा मुतालबा बनता है, क्योंकि असं इस मुल्क के शहरी असी केड़ा चरस वेचन वास्ते मुतालबा किया है, केड़ा पाउडर वेचने वास्ते मुतालबा किया है। हम तो जी मजहबी सियासी तंजीमें ये पाकिस्तान के बाजू हैं, हम हाथ बटाती हैं रियासत के मजहबी तंजीमें। और यहाँ मैं पैगाम दूंगा जितने ये बूढ़े वाला में चंद जमा हुए सब चन्नों को कि ये मजहबी तंजीमें आपके बच्चों को चर्च पे नहीं लगाती, आपके बच्चों को पाउडर पे नहीं लगाती, आइस का नशा नहीं कराती, कोकीन का नशा नहीं कराती, शीशा नहीं पिलाती। ये सारे नौजवान खड़े हैं। मैं तुम्हें कहूं, तुझी कहते जी मौलवियों लभदा कुछ नहीं, तुझी यूनिवर्सिटियां दे मुंडे तोड़ लो तो मौलवियों दे मुंडे तोड़ लो। जिन्हें खड़े ने दा वजन तोड़ लो, जाओ टेस्ट करा लो। सब तो बहुतियां बीमारियां उधरों आउणगियां, मौलवी फिट फाट नजर आउणगे। क्यों? मुहम्मद अरबी के दीन वास्ते गजदे भी ने, बजदे भी ने, फबदे भी ने। आ किन्ने बैठ मौलवी सोहणे नहीं हुंदे, आ वेख लो आण के। ये कहते नहीं फैजान साहब हाफिज सलमान आजम साहब का भाई किड्डा सोहना जवान, ते वेखो कारोबारी होके उमरे का काम करदा, हज का करदा है, ते उधर होटल मक्के च ते सारा काम छड़ के मौलवी को बैठा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने ये मेरे चंद सुनने के लिए आए माओ बहनों से कि अपने बच्चों को यूथ फोरस में अटैच करें ताकि आपके बच्चे बुराइयों से बचें, माजी मुआशरे का हिस्सा बने और लोगों की खैर खाई करें।
جہاں میں امام الانبیاء کا نمائندہ ہوں، کملی والے مبعوث دین کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں اشتہار پہ لکھا ہے یہ ختم نبوت کے ڈبہ کے لیے ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ فورس کے جوانوں کو کہوں گا اپنی چدراہٹ، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنے ماں باپ کی جائیداد مسلمانوں کے دین پہ خرچ کرنی ہے، کملی والے کے دین پہ خرچ کرنی ہے۔ اللہ رسول دین کی یاد یاری واسطے، کتاب و سنت کی ترویج واسطے، نبی دین محمد کی ترویج واسطے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ عزیزان من آل محمد کا من والا خاندان رسول کا چوکیدار ہوں، دین محمد کا چوکیدار ہوں، پورے والے چ پیغام دین واسطے آیا ہوں۔ ہم ختم نبوت پہ اپنی جان قربان کرنے والے جدو دوستہ مرزے نے دعویٰ کیتا ہوں، سب تو پہلا مولانا محمد حسین فتالوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ لکھے آؤ اور علماء کرام کو سین کرائی، مرزے نے کافر قرار دیتا ہوں۔ عزیزان من یہ جتنا اجتماع ہے ہم ختم نبوت کا دفاع آج نہیں کر رہے، جب یہ فتنہ کھڑا ہوا پاکستان میں اور بر اعظم ایشیا میں ہمارے بڑوں نے سب سے پہلے اس کا دفاع کیا۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری جناب پورے والے میں وہ شخصیت گزری جن کے بچوں نے کتابیں لکھی اور جن کے بابا نے ہر گلی گلی پڑھ کے قادیان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے محمد کی ختم نبوت کا اعلان کیتا۔ پورے والے تسی بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہو، ایڈی عظیم ہستی پورے والا دی سرزمین پہ آرام فرما ہے، مگر میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ ختم نبوت کی وکالت کرنا ہوں۔ عزیزان من یہ کسی کی ٹیسی نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو اجاگر رکھنے والی بات ہے، اپنے بچوں کو نسل در نسل آخری نبی کا غلام رکھنے والی بات ہے۔ لوگوں خدا را کسی پہ احسان نہیں کر دو، اس اشتہار میں جدوں پڑھیا لکھیا سی عقیدہ ختم نبوت کے دفاع واسطے نہ کہ ایک کانفرنس رکھی ہے، میں وہ بھی سمجھ گیا تھا ایک کانفرنس قبول ہو گئی ہے کیونکہ دین محمد ختم نبوت کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اور میں جملہ کہوں گا سب نے کہنا ہے، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ناموں سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے توحید پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے شریعت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے مساجد پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموں سے قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پہ نہ رکنے والے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے ماں کے دودھ کی طاقت سے تاج اتارے ختم نبوت۔ اینا مجمع ہے یار، گل سنو، جڈا نبی اچا ہے نا اونی اچھی آواز کرنی ہے، پتہ لگے کرسی دا نشہ ساڈے چ نہیں، ایک کرسی مصطفیٰ دی غلامی والی ہے۔ اسٹیج تو بھی سارے ماں دے دودھ دی طاقت نہ زور لاؤنا ہے، علماء کرام تے لان ختم نبوت کی برکت نال اسی منبر تے کھڑے۔ آج میں ونگ کمانڈر جناب سکندر صاحب کے ساتھ وعدہ بارڈر پہ تھا اور میں غور کر رہا تھا کہ وہ سارے جتنے افسر بیٹھے تھے اپنے ونگ کمانڈر کی اطاعت کر رہے تھے، ان کی بات پہ ہر بات فیصلہ کر رہے تھے کہ ونگ کمانڈر کا یہ حکم ہے، ونگ کمانڈر کا یہ حکم ہے۔ میں بڑا غور کر رہا تھا، ہمارا کائنات میں ایک ہی سپریم کمانڈر، اس کو نبیوں کا سردار کہتے ہیں، کہ جتنے چاہنے ذرا غیرت سے یورپ تک آواز جائے، تم مرضیوں کو جتنا مرضی پال لو، محمد عربی دے غلام نہ تہاڈی نوکری لین گے نہ رشتہ لین گے۔ پاکستان کی سرزمین پہ ختم نبوت کے غداروں کی منجی پھاڑتے رہیں گے، پھٹی پاشتے رہیں گے، سیر اٹھاں گے، ہاں کدے چٹوں گے۔ محمد کی زمین پہ یہ کلمہ کے نام پہ پاکستان بنا ہے، حضور کے نام پہ بنا ہے، یہاں ختم نبوت سے وفا ہوگی۔ پورے کی سرزمین پہ کرسیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے آواز لگاؤ، تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں ایران امریکہ نوں وجا ہے۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपने क्या कमाल किया, पाकिस्तान का भी दफा किया, इस्लामी मुल्कों का भी दफा किया और पूरी दुनिया में चौधरी ने दस दिता कि ऐ पाकिस्तान का डेरा। पूरी दुनिया में चौधरी आके कह रहा है मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई, मेरी ईरान को जान छुड़ाई कि सुलह करा के मैंने रोटी खवाई। हाथ खड़े करके नारा ताजदार खत्म नबूवत। मौला बंदियां नूं वेख ला, मौला बेनियाज रब्बा रात दे 2 वजन दे तेरे बंदे तेरे दरबार चाक खड़े करके गवाही हजूर दी खत्म नबूवत दी तेरे मौला अब्दुल्ला गुरदासपुरी साहब की मेहनत को इस सरजमीन पे आज इन्होंने बुलंद कर दिया। उठे नारा लगाए पाकिस्तान में खत्म नबूवत के लिए जो भी मसलत काम करे हम उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि मोहम्मद की खत्म नबूवत पे अकीदा खत्म नबूवत पे सब एक हैं। नारा इतनी जोर से लगे दुनिया को पता चले मोहम्मद अरबी के सिपाही जिंदा हैं और हजूर के पारेदार चौकीदार पारे पे बैठे ने। और लिख लो ये नारा नहीं रुक सकता, सांस रुक जाएंगे। इस नारे को रोकने वालों के सांस रुक जाएंगे। ये नारा नहीं रुकना, ये नारा तो कब्र च भी बजना है, ये नारा हशर च भी बजना है, ये नारा कालज ग्राउंड च भी बजना है, ये नारा चिट्टा वतनी च भी बजना है, ये नारा हड़प्पे च भी बजना है, ये नारा कसूर च भी बजना है, ये नारा प्यारी च भी बजना है, ये नारा लाहौर च भी बजना है, ये नारा साजिद मीर के शहर सियालकोट च भी बजना है, ये दशके च भी बजना है, वापस सलमान आजम के शहर में बजना है, ये मौलाना अब्दुल गफूर मदनी साहब के शहर में बजना है, मौलाना साहब मदनी साहब मोहम्मद मदनी साहब के शहर में बजना है, मौलाना अब्दुल वकील सदीकी के शहर कानपुर में बजना है। आज पूरे वाले चित्कचो नारा मारो पता लगे ये नारा रुकना नहीं। ताजदार खत्म नबूवत गुलाम है, गुलाम है, गुलामिया रसूल में। हाँ मिलके पढ़ना जरा सुरूर आ जाए। ताजदार खत्म नबूवत। ये नारा तो लगता ही रहना है, ये नारा तो गूंजता रहना है। और बैठ जाए बैठ जाए। हाँ मेरे चंद मक्खन बैठो और इंज बैठो जिवें पेट्रोल साढ़े जोड़ा ही बैठा है। बैठो बैठो। सलमान आजम साहब को पेट्रोल का भी प्रोग्राम नहीं है। होटल मक्के बनाया एक पंप मलाला पाकिस्तान में, सारे मौलवी इधर उधर जान ते तेल भरा के वापस हो। हुण ते जिन्ने मेरे चंद मक्खन बैठे ये सुने हजरात, हम खत्म नबूवत के भी चौकीदार हैं, हम पाकिस्तान के भी चौकीदार हैं। दीनी जमातों को कहते हो कि जनाब ये जलसा जनाब करते हैं, भाई हम पुरअमन लोग हैं, असी जलसा करने असी पाकिस्तान का पत्ता भी नहीं कदी तोड़िया, पाकिस्तान की अवाम का कदी नुकसान नहीं किया। हम तो पाकिस्तान के बाजू हैं। और ये पूरा 1 साल हुआ है ये मोदी की ठुकाई को। आज मैं विंग कमांडर के साथ था वाघा बॉर्डर पे, और मुझे फौजी जवान और पंजाब की रेंजर वो कह रहे थे ये मोदी के बारे क्या कहेंगे। मैं कहा पूरे वाले में जाकर बताऊंगा कि ये कहूंगा सुन ले, मोदी कहता है मैंने फिर तैयारी की है, मैंने फिर हमला करना है। मैं कहा बेड़ा कड़ा वेना है जेड़ा कल करना ही अज कर, असा करा शेख रशीद का ब्याह करया है। हम पाकिस्तान के दफा के लिए तैयार हैं। साडा ट्रैप तर्जमान है पाकिस्तान का, कोई तनखा नहीं असी देंगे अमरीका के सदर नूं, वो साडा तर्जमान है। और वो तर्जमान जो है मदनी साहब, वो तर्जमान कहता है साडा मुल्क कहता 6 प्यारे टेके, साडा मुल्क कहता 7 प्यारे टेके, मगर सदर ट्रैप कहता नहीं। तानू की पता है? सारी सिक्योरिटी मैनू पता है 11 टेके ने। मैनू एक कबाड़िया मिले आंदा झूठ बोलते ने 5 का कबाड़ ते मैं इकट्ठा किया। जे अमरीकी सदर 11 कह सकता ही मौलवी 5 नहीं कह सकता। असी मुहिबे वतन, मैं हुकूमत नूं भी कहांगा कई दिन जी असीं 20-25 त्यारे पिन कर ले सी उन्हां नूं डेगण वास्ते, ते मैं कहा छड्डे क्यों ने डा दे नहीं किहड़े वे साडी फुफी दे मुंडे बैठे ने। हमारा पैगाम है मोदी को कि पाकिस्तान वाल मुंह ना करी, साडी ते पंजाब पुलिस नहीं मान,
CCD ਦੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਲੀ ਵੇਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ आ गए पाक फौज ते पाक खुदाइया का हम फील्ड मार्शल साहब को पैगाम देते हैं आप चुप करके बैठे आपको कोई जरूरत नहीं मोदी को जवाब देने के लिए इस कुत्ते बिले नु सामन वास्ते पाकिस्तानी अवाम काफी है तुसी GHQ च बैठ के पूरी दुनिया का प्रोग्राम बनाओ कि पूरी दुनिया नु पाकिस्तान दे ना जी थल्ले किवें लाउणा है ते पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया के पासपोर्टां दे उत्ते किवें लियाउणा है थल्लियां नु असीं साम लांगे जो चूड़े चमार पाकिस्तान के खिलाफ ने इन्हां सारिआं नु असीं साम लांगे हक तुहाडी ऐसी दी तैसी पाकिस्तान वाल जी असीं हमला करना है तू पाकिस्तान च ते जेड़ा असां बनाया असां शेख रशीद दे विआह ते चलाउणा असां कद नहीं रखिया हम सारे पाकिस्तानी आज हाथ खड़ा करके नारा मारेंगे मैं कहूंगा हाफिज सलमान आजम साहब की क़यादत में हाफिज अब्दुल करीम साहब जो पाकिस्तान की हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं और सुने लोग कहते हैं ये हुकूमतों के इत्तेहादी हैं हुकूमत एवं नहीं इत्तेहादी बनाउंदियां वो पटारी विच वेंदियां ने कुछ भी इन्हां दे चौंकड़े थल्ले किन्ना को माल है हाँ जी टांगे दी सवारियां नूं कौन बनाउंदा इत्तेहादी नारे तकबीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान हाफिज सलमान आजम साहब और चमचागिरी करने वालों को मैं समझाता हूं बुग़्ज़े साजिद मीर में कभी ये ना कहना कि साजिद मीर साहब ने शरीयत की कभी बात नहीं की हकूक़े निस्वाए एक्ट का मसला था मैं लाहौर मार रोड पर मौजूद था शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे और हम इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के मगर सुने मौलाना अमनपुरी साहब कह रहे थे हम असलाफ की जमात हैं हमारे असलाफ ने साबित किया है नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी होते हुए शहबाज शरीफ साहब के वजीर आला होते हुए जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर साहब आप इनके साथ हैं या हमारे साथ हैं अपोजिशन के साथ हैं हुकूमत के साथ हैं ये मेरे सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह तेरी याद आई तेरे जाने के बाद सिर्फ तुझ में एक कमी थी तू बंदूरा नहीं पीटता था कि मैंने यूं किया मैंने वो किया मैंने ये किया मैंने यूं किया मैंने ऐसे किया मैंने चुपके किया मैंने चिराचे किया मैंने इधर किया मैंने उधर किया ये आदत मेरे अमीर में नहीं थी नहीं तो उतने काम मैं बना दूं उनके आप हैरान हो जाए उन्होंने नबी शहबाज शरीफ साहब को कहा ना हम आपके साथ हैं हकूक़ निस्वात के एक्ट ना अपोजिशन के साथ हैं हम रब के कुरान के साथ हैं मोहम्मद के फरमान के साथ आप बताएं ये इत्तेहादी बिके इत्तेहाद है मगर हमारा इत्तेहाद कुरान के साथ है हमारा इत्तेहाद हुजूर के फरमान के साथ है हमारा इत्तेहाद मुस्तफा के कारी अब्दुल्ला तैयब साहब मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई मोबाइल छड़ के मेरे नाल कान मलाई हाँ हाँ जे चुने जितने ये मेरे चाने चुहे जाजेब साहब ये सारे चन मक्खन आए और अभी सभी को मेरा पैगाम है कि साजिद मीर साहब ने वो जनाब जी पाकिस्तान में काम किया आज पूरी दुनिया में उनके जाने के बाद भी जिक्र हो रहा है ले आओ पाकिस्तान दी मजहबियां तंजीमां दे सारे सरबराह मैनू साजिद मीर दी करप्शन दा केस ते कढ के विखाओ एजेंसियां नहीं कढ सकियां ताड़ी फुफी किवें कढ के एजेंसियां नहीं कढ सकियां और चलिया एजेंसियां ते नासिर मदनी दी कोई करप्शन नहीं कढ सकियां वो तो मेरा वीर सी असी तो भाई साजिद मीर साहब के प्लेटफार्म पे मैंने एक बंदा कहता जी साजिद मीर साहब ने मीर छड़ के किनू मनोगे मैं बेगमकोट कहा भी जिन्हें 52-53 साल मसला रसूल ते कुरान सुनाया ना मीर साहब अगर 52 वारा सुनाया 53वां ले आओ तो मैं उन्होंने मान ला वो हाफिज अब्दुल गफार जी हो फौत हो गए अल्लाह उन्होंने जन्नत दे उन्हें 50 साल सुनाया 57 हाफिज अब्दुल गफार नकीब साहब दसके के तो वो बहुत बड़े आलम थे अल्लाह उनको जन्नत दे हजरात हम तो अमीर मानते हैं तकवे की बुनियाद पे ये अरशाद भट्टी साहब के साथ मेरा इंटरव्यू आ रहा है अगले संडे को चलना देखना उसने बोला जी उलमा इकराम को हम तकवे की बुनियाद पे इमाम माने
या इल्म की बुनियाद पे? बड़ा उसने मुझे जोर लगाया कि तहारत की बुनियाद पे माने। मैं कहा तहारत की बुनियाद जमीन पे नहीं है, तकवे का सर्टिफिकेट अर्शी अजीम पे है कि कौन नेक है कौन बद है। अगर जमीन पे फैसले हो मुसीबत बोलियां, कहना जी ताड़ा की मौकफ है कि दुनिया में इमामत किसके पास हो? मैं कहा मेरा इल्म और मेरा अकीदा है। सुन लेना, ये अगले संडे को अरशाद भट्टी के साथ मेरा बड़ा तख्ता इंटरव्यू आ रहा है और उसके अंदर मैं क्या है कि पूरे पाकिस्तान नहीं दुनिया में जितने आइमा मसाजिद हैं उनके पीछे नमाज पढ़ने के बुनियाद अकीदा तौहीद है, अकीदा खत्म नबूवत है। हाँ हाँ सुन ले, अकीदा सहाबा और अकीदा आले बैत है। ये सुनेंगे आप पढ़ानो। उन्हें मैंने बड़ा फसाना चाहा, नहीं जी मौलवी साहब तकवा भी होना चाहिए। मैं को तकवा जिड्डा मर्जी होवे ओदा ही ओनू फायदा है, मुक्तदी ओदे मगर पढ़ेगा क्योंकि ओदा अकीदा तौहीद है, उसकी कबूलियत नमाज अकीदे पे है। बड़ा फसाना चाहा मुझे जी फिर मौलवी गुनाहगार भी हो जाती। मैं को जाती मैं को एक मौलवी लड़ पिया किसी नाल गाल कर लिए तो दूजा कहते मगर हुंदी नहीं। तो मैं कहा बस वो फासिक फाजिर की लिस्ट में आएगा, गुनाहगार होगा, मगर नमाज की कबूलियत अकीदा है, खत्म नबूवत और अकीदा तौहीद है। ये जितने मेरे चाने तुझी जानते जी जनाब जी मेरा महबूब नहीं मानता, चलियो 7 दिन पढ़ो आन के तज्जत। ये जितने चंद नौजवान आए जी मैं मर जाऊंगा, चूहे मार गोली खा लूंगा। और नौजवानों ये यूथ फोरस का स्टेज है, मैं तुम्हें तौहीद की तरफ लेके आना चाहता हूँ। छोरे एमए पढ़ के भी कहते मेरे हाथ की लकीरें देखे ये किधर को जाती हैं, इसमें कितनी शादियां हैं। मैं कहा ये मोदी के घर को जाती, उधर जाके शादी करा ला। ओ भाई ये हाथ की लकीरों की क्या बात, जिनके हाथ नहीं है उनकी किस्मत कहां से देखेंगे। ये जितने नौजवान बैठे ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट रेड शर्ट, जितने ये मेरे चंद मक्खन बैठे हैं व्हाइट शर्ट, सारे लव यू मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई अकीदा तौहीद कर लेके जाई। ये तवीज़ों वाले कहते हैं मैं बताऊंगा तेन जादू किथों होया है, मैं दसांगा टूमा किथों चले आए, तेरी सस दियां टूमा किने चोरी कीतियां। मैं कह टूम ने पूछो जे तू दस सकदा नहीं टूमा ते बकरी छतरी किने चोरी की है, बकरे ते मच्छा ते गाइयां किने चोरी की। मैनू इना ही दस अब पूरे वाले दे मुंडियां दे पासवर्ड की ने, आ मोबाइलां दे पासवर्ड ही दसो। मौलवी नाल बैठा हुए कहानियां करके वेंदा हुंदा स्क्रीन ते की चल रहा है। अगलियां ने ओदा भी हल कर दिता, उन्हें स्क्रीन ही इन्नी कर दी, अगलियां ने नवा पोछ लाओ। हजरात आज वादा करें नौजवानों हाथ खड़े करके बोलो दिलों के भेद कौन जानते हैं। लफ्ज़े अल्लाह इन्नी उच्ची कहो कि अल्लाह करीम दी बारगाह ताड़ी गवाही पजे तौहीद दी। हाथ खड़े करके लफ्ज़े अल्लाह गूंजे। अल्लाह का नाम सबसे प्यारा जो है वो अल्लाह है, जाती नाम। या अल्लाह जड़ा तेरे लिए ना बोले सारी जिंदगी अपनी दुनिया के भी ना बोले। हाँ मैं बोलता हूं साउंड वाला मेरा चंद हाथ चुकना साहब ने, ये जितने हमारे चंद मक्खन है ये अच्छा चलो ए पुलिस वालों को पूछ लेने जे तवीज़ा वाले जो सब कुछ दसते ने फलाने ने चोरी की है तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा ही खत्म करो, इन्हों कन्नों फड़ के लिया के थाने च पाओ, दस है बंदा किने मारे दस। आज वादा करें दिलों के भेद कौन जानता है। लफ्ज़ अल्लाह उतना ऊंचा कहो जित या अल्लाह जड़ा तेरे लिए ना बोले ते कब्जा ते तेरा ज़बान बस बोले ही ना सारी जिंदगी। हुन दोबारा बोलना है दिलों पर कब्जा किसका है, दिल फेरने वाला कौन है। लफ्ज़ अल्लाह ऊंची कहे और मिल के पढ़ना शैतान तेरी ऐसी तैसी पुलिसा तू हमें बड़े मुड़िया लाता तवीज़ा दे 2 दिन जाके मेरी फाड़ कर तो क्या मेरी किस्मत की चलिया ओदी किस्मत चंगी होवे तोता पिंजरे च घूमदा रहे, आप पिंजरे च लगा रहिंदा है। बोलो भाई टोबे वाले बोलते नहीं यार। सारे मेरे चंद माशा रहमानी साहब आए स्टेज पे, मुहिउद्दीन साहब पट्टी साहब सारे मेरे चंद आए। दोबारा हाथ खड़े करके बोले दिलों के भेद कौन जानता है। अल्लाह। हाँ हाँ निजाम चलाने वाला अल्लाह, मुल्क चलाने वाला अल्लाह, फौजों को फतह देने वाला अल्लाह। मैं आई सलूट क्यों कहता हूँ पाक फौज को और ये पुलिस को। मैं ट्रेनिंग सेंटर चून में खिताब किया, अब्बास खान में खिताब किया, मैं पुलिस को सलूट करता हूँ। जब नारा मारते नारा तकबीर आगे से कहते हैं हमारी ट्रेनिंग बड़ी नहीं, हमारा तजर्बा बड़ा नहीं, हमारा टैंक बड़ा नहीं, हमारी क्रैशन बड़ी नहीं, हमारी MK4 बड़ी नहीं, हमारा थंडर प्यारा बड़ा नहीं,
ہمارا شعلہ بڑا نہیں، ہمارا ایٹم بڑا نہیں۔ یہی پاکستان کی کامیابی کا راز ہے۔ جب بھی نعرہ لگتا ہے پولیس سے، فوج سے، امنی اداروں سے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ آج فرزندان توحید بھی اتنی بلند آواز سے کہے پورا پورا گونج جائے کہ رات کے اس دور میں تہجد کے ٹائم اللہ آسمان دنیا پہ آیا ہے اور توحید گونج رہی ہے۔ سبھی بولے دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کئیاں نے بڑیاں خوشیاں منائیاں ہونی ہیں بھی یہ جلسہ ملتوی ہو گیا تے آج پھر جلسہ ہو رہا ہے۔ تھانہ بھی ہوئے، پولیس بھی ہوئے، کالج بھی ہوئے، گراؤنڈ بھی ہوئے، شہر بھی ہوئے، بندے بھی دیکھ لو ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تقدیر پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولیں وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں۔ اور آخری باتیں میں بڑے قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں۔ عزیزان من، ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ، عقیدہ ختم نبوت کے وفادار بن جاؤ، اور کملی والے کے چوکیدار بن جاؤ، صحابہ دے نوکر بن جاؤ۔ عزیزان من، حضرت سرکار مدینہ میں پیارے غلام حضرت امیر معاویہ کے بارے یہ کبھی نہ کہنا ہم یہ قرآن نہیں مانتے، یہ معاویہ نے قرآن لکھا ہے۔ میں یہاں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن بھیجنے والا عالم الغیب اللہ جس کی طرف آیا وہ مصطفیٰ اللہ کے ساتھ رابطے میں لے کے آنے والا جبریل بھی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہے۔ جب قرآن آیا ہے بھیجا اللہ نے، لے کے جبریل آیا ہے، مصطفیٰ کی طرف آیا ہے، مصطفیٰ نے لکھایا ہے۔ حضرات، اگر دنیا میں معاویہ کی شان میں تنقید کرنے والوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں، اگر حضرت امیر معاویہ کو شک تھا تو اللہ غالب الغیب اللہ کہہ سکتا تھا سونے انہاں نوں نہیں لکھاونا، اور کسی نوں لکھا دو۔ جدوں بھیجن والے نوں تراز نہیں، لکھاون والے نوں تراز نہیں، لکھاون والے نوں تراز نہیں، اج پڑھن والے نوں کیوں تراز ہے؟ جو معاویہ کو نہ مانے، میں جملہ کہوں گا، معاویہ مصطفیٰ کو قبول، معاویہ جبریل کو قبول، معاویہ رب العالمین کو قبول۔ اب میں کہتا ہوں دنیا والوں، جب معاویہ قرآن بھیجنے والے کو قبول ہے تو اس کو نہ مانے وہ کل بھی فضول ہے، آج بھی فضول ہے۔ اور جتنے ساتھی ہیں آج وعدہ کریں یوتھ فورس جہاں بلائے، مرکزی جمعیت جہاں بلائے، ہم سینہ تان کے جائیں گے اور محمد عربی کا دین بلائیں گے۔ اللہ ساجد میر صاحب کی اور جماعت کی خدمات، آپ حاجی مولانا ترشید حجازی صاحب کی، مولانا یونس الزاز صاحب کی، اور مولانا عبدالغفور راشد صاحب کی، سلمان اعظم صاحب کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ عمرے کے ٹکٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ اور سلمان اعظم صاحب نے مجھے بتایا حافظ مقصود صاحب جو ناظم ہیں، شعیب صاحب، مزمل اقبال مکی صاحب، حافظ نعمت اللہ صاحب، ان چاروں کے لیے عمرے کا ٹکٹ اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پوری کانفرنس کو نہ بھی رونق بخشی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، دن رات ایک کیا ہے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔